اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی وعلمک حسبی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ آج کی نشست میں آپ کو بڑا ہی پیارا عمل بتانے جا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، ظالم لوگوں سے نجات کا وظیفہ، ظالم لوگوں سے ہم نے کس طرح نجات حاصل کرنی ہے اور ظالم لوگوں سے ہم نے اپنی زمین کو کس طرح بچانا ہے۔ کوئی ظالم ذمہ دار ہے، وہ زمینوں کے اوپر قبضہ کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس چیز میں پریشان ہے کہ فلاں بندہ میری زمین کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے، میری زمین کو دبانا چاہتا ہے، میرے حق کو غصب کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے آج بڑا ہی پیارا عمل بتانے جا رہا ہوں، جس کے کرنے سے انشاءاللہ اس کی زمین محفوظ ہو جائے گی۔ جس بندے سے اس کو ڈر ہوگا، خوف ہوگا، انشاءاللہ وہ بندہ اس کی زمین ہڑپ نہیں کر سکے گا۔ اس بندے سے زمین ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی۔ اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ 2 انچ کے 5 پتھر لینے، پتھر جن کی لمبائی تقریباً 2 انچ ہو، یعنی کہ 2 انچ کے ہم نے 5 پتھر لے لینے ہیں۔ جب ہم نے پتھر لے لیے، ان کو ہم نے صحیح صاف کرنا ہے، پانی میں دھو لیں، صحیح صاف کر لیں کہ تاکہ پتھر صحیح صاف ہو جائیں۔ 5 پتھر لینے ہیں 2 انچ کے، ان کو پانی میں دھو کر صحیح صاف کر کے اپنے پاس رکھنا ہے۔ پھر آپ نے وضو کرنا ہے، باوضو ہو کر آپ نے قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ جانا ہے۔ جب آپ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائیں گے، اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، عمل کو ذرا غور سے سنیں، سماعت کرتے جائیں اور طریقہ جس طرح میں بتا رہا ہوں اس طرح کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ کبھی بھی آپ کے زمین کے اوپر قبضہ نہیں ہوگا۔ جو ظالم ہوگا، جو جابر ہوگا، وہ آپ کے زمین کے پاس نہیں آ سکے گا۔ اگر آپ نے وہ عمل صحیح کیا ہوگا، ایک دن کا یہ عمل ہے، انشاءاللہ ساری زندگی کی جو پریشانی ہے وہ ختم ہے۔ آپ نے 5 پتھر لے لیے، ان کو صاف کر لیا، پھر آپ نے وضو بھی کر لیا، آپ قبلہ رخ ہو کے بیٹھ کے عطر لگا لے، خوشبو لگا لے۔ ان پتھروں کو آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی 11 بار پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے بابا بسم اللہ کے ساتھ آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے آپ نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، یعنی کہ میم کو لام کے ساتھ ملانا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ آپ نے اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ ملک جو ہے سورہ ملک آپ نے 3 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 3 بار سورہ مزمل شریف پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے 3 بار آخری جو کل ہیں جنہیں موازاتین کہا جاتا ہے، آپ نے وہ 3 بار آخری 2 کل پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ جو ہے کیا کرنا ہے، آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ پھر آخر پہ اوپر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، عمل دوبارہ سماعت فرمائیں کہ سب سے پہلے آپ نے 5 پتھر لے لینے ہیں، ان کو صاف کرنا ہے، وضو کر کے قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھنا ہے، عطر لگا لے، خوشبو لگا لے، بیٹھ جائے۔ اس کے اوپر پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ بابا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آپ نے میم کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔
3 बार सूरह मुल्क और 3 बार सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़नी है। और उसके बाद आपने तीन बार मावाज़ातैन जो आखिरी 2 कुल हैं वो आपने पढ़ने हैं। और उसके बाद आपने 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। और फिर आपने आखिर पे क्या करना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। नाज़रीन कराम, आयतुल कुर्सी की फजीलत है, इसके फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं। इस हदीस मुबारक में आता है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब माले गनीमत के ऊपर चौकीदार मुकर्रर किया तो शैतान जो है वो इंसानी शक्ल में रात के वक्त चोरी करने आया। तो जब अबू हुरैरा ने, मैं इख्तिसार के साथ पेश कर रहा हूँ, अबू हुरैरा ने पकड़ा तो उसने जान छुड़ा ली, झूठ मूठ बोल के, मिन्नतें करके। जब बारगाह मुस्तफ़ा में सुबह हाजिर हुए, आका ने फरमाया अबू हुरैरा रात को कोई आया था चोर, आपने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह एक आया था, मिन्नतें करके चला गया। आका ने फरमाया अबू हुरैरा फिर आएगा, वह आज फिर आएगा। शैतान दूसरे दिन फिर आया, तीसरे दिन फिर आया। जब तीसरे दिन आप नहीं छोड़ रहे थे, उसने कहा कि अबू हुरैरा आपको बड़ा ही प्यारा नुस्खा बताऊंगा, जिसके करने से तू रात को सो जाना, इंशाअल्लाह तेरे माल की हिफाजत अल्लाह खुद करेगा और तेरे माल में कभी नुकसान नहीं होगा। उसने कहा कि अबू हुरैरा अगर तू रात के वक्त आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने माल के ऊपर फूंक मार देगा तो इंशाअल्लाह आयतुल कुर्सी तेरे माल की हिफाजत करेगी, तेरे माल को नुकसान नहीं होगा। जब रात उस छोड़ दिया इस बात के ऊपर, जब बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुए, आका जी मैंने इस बात पे छोड़ा कि उसने ये बात बताई। आका ने फरमाया अबू हुरैरा बात उसने सच्ची की है, ये बात हक है, मगर वो है झूठा था, वो शैतान था, वो लानती है, मगर बात सच्ची करके गया है। तो नाज़रीन कराम, शैतान भी इस चीज़ को मानता है कि जिस चीज़ के ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए उस चीज़ में कभी नुकसान नहीं होता। तो लिहाजा आपने 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। आखिर के ऊपर फिर 11 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। फिर आपने पत्थरों को हाथ में लेकर फूंक मारना, 5 पत्थर के ऊपर आपने फूंक मारना है। फिर आपने क्या करना है कि एक पत्थर को जमीन के एक कोने में दबा देना है, दूसरे को दूसरे कोने में, तीसरे को तीसरे कोने में, चौथे को चौथे कोने में, यानी कि 4 पत्थर आपके चारों कोनों में आ गए। फिर आपके पास एक पत्थर बच गया है। फिर आपने क्या करना है, जमीन का जो मरकज है, जो दरमियान है आपका, आपकी जमीन का जो दरमियान है, आपने वहां आकर उस पत्थर को दफन कर देना कि इस नियत से कि जिस शख्स से, जिस जालिम इंसान से, जिस जाबिर इंसान से, जो जमींदार जालिम है, जाबिर है, उस शख्स से आपको खौफ है, डर है कि ये मेरी जमीन पर कब्जा कर लेगा, आपने वो इस अकीदत के साथ, इस यकीन के साथ दफन करने हैं इन पत्थरों को। और दरमियान में ये पत्थर दफन करना है कि अल्लाह मेरे ज़मीन की हिफाजत करेगा और उस अमल की बरकत की वजह से मेरी ज़मीन की हिफाजत करेगा। नाज़रीन कराम, अगर आपने ये अमल खलूस से नीयत के साथ किया, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए किया, तो इंशाअल्लाह आपकी ज़मीन के ऊपर कोई कब्जा नहीं कर सकेगा। आपकी ज़मीन हमेशा हमेशा के लिए महफूज हो जाएगी। आज का बड़ा प्यारा वजीफा था कि जालिम इंसान से बचाव के तरीके, जालिम इंसान से, जाबर इंसान से हम अपनी ज़मीन की किस तरह हिफाजत करें, इसके लिए मैंने आपको बड़ा ही प्यारा अमल बताया है। इस अमल की तमाम लोगों को इजाज़त है, उम्मत मुसलमा को इजाज़त है कि इसको करें और फ़ायदा उठाएं। सामीना कराम, आखिर पे मोहब्बत का पैगाम जो हमेशा मैं देता चला आ रहा हूँ कि मोहब्बत का पैगाम क्या है कि हमने लोगों को जोड़ना है, मोहब्बतों को फैलाते जाएं, नफरतों को ख़त्म करते जाएं। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें। खैरुन नासी मैं यनफ़अउन नास की रूह से अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरह।